بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ از قلم شہزادہ فارس۔ سادگی کے دنوں کی بات ہے۔ وہ دن تھے جب شادی سے پہلے لڑکی کی تعلیم نہیں پوچھی جاتی تھی اور نہ لڑکے کا کاروبار پوچھا جاتا تھا۔ بڑے بزرگ زبانی کلامی رشتہ کیا کرتے تھے۔ بارات پیدل جایا کرتی تھی۔ ڈولی پہ دلہن کو ودا کیا جاتا تھا۔ رشتے توڑنے کا نہیں، رشتے نبھانے کا رواج تھا۔ خوشبو ہوا کرتی تھی ہر رشتے میں۔ وہ جو دوست ہوا کرتے تھے وہ دوست ہی تھے، منافق نہیں ہوا کرتے تھے۔ جگن اتنی پڑھی لکھی نہیں تھی، غریب گھر کی بیٹی تھی، سادہ سی تھی۔ ابھی 16 سال کی تھی کہ بڑے بزرگوں نے اس کا رشتہ کر دیا۔ دور کا رشتہ دار ایک لڑکا تھا جو 10ویں پاس تھا۔ اس زمانے میں 10ویں پاس ہونا ماسٹر کی ڈگری کے برابر ہوا کرتا تھا۔ دونوں نے ایک دوسرے کو دیکھا نہیں تھا، بس بڑوں کے کہنے پہ شادی طے پائی تھی۔ لڑکا جس کا نام شکور تھا بہت ہی اچھا لڑکا تھا۔ شادی سے کچھ دن پہلے اس کی آرمی میں بھرتی ہو گئی، سپاہی کے طور پہ۔ جگن پڑھی لکھی تو نہیں تھی، لیکن اخلاق ایسا تھا کہ کہیں بہتے ہوئے پانی کے لہروں کی خوبصورتی سا تھا۔ وہ خوبصورت تو نہیں تھی، سادہ سی تھی۔ زمانے کی چالاکیاں اس کو نہیں آتی تھی۔ 3 بھائیوں کی اکلوتی بہن تھی، بہت لاڈلی سی تھی، اپنے بھائیوں کی، اپنے ماں باپ کی۔ اس کو پڑھنا لکھنا نہیں آتا تھا، لیکن وہ محبت کی آنکھیں پڑھ سکتی تھی۔ ماں باپ کی لاڈلی ایک نئے سفر پر نکل گئی تھی، زندگی کی سرد ہواؤں کو جھیلنے کے لیے چل دی تھی۔ شادی کا دن تھا۔ شکور دلہا بن کے دروازے پہ آ چکا تھا۔ وہ دلہا بنا کوئی شہزادہ لگ رہا تھا، گھوڑے پہ سوار تھا، سر پہ صحرا تھا۔ اس کی نیلی نیلی سی آنکھیں جیسے کسی کو بھی گھائل کر سکتی ہوں۔ گلاب کا ہار پہنا ہوا تھا، وہ جیسے کوئی مہکتا ہوا پھول سا لگ رہا تھا۔ سب باراتی خوشیاں منا رہے تھے۔ رسم نکاح ادا ہوئی۔ دونوں محبت کے رشتے میں بن چکے تھے، ایک نئی زندگی کا آغاز ہو چکا تھا۔ وہ دونوں اجنبی ایک ہو گئے تھے، دونوں نے ایک دوسرے کو دیکھا نہیں تھا۔ بن دیکھے دونوں نے ساتھ نبھانے کی قسمیں کھا لی تھی۔ دونوں نے ایک دوسرے کو بنا دیکھے زندگی بھر کے لیے اقرار کر لیا تھا۔ رخصتی کا وقت تھا۔ بھائیوں کی لاڈلی آج جدا ہو رہی تھی۔ وہ بھائی جو ہر بات پہ بہن کو آواز دیا کرتے تھے، ان بھائیوں کی بہن کسی اور کا ہاتھ تھام کے پرائیوں کی طرح یوں چلی، آنسو چھلکتے اور وہ رخصت ہو گئی۔ آخری بار گھر کو پلکیں اٹھا کر دیکھ رہا تھا۔ اس گھر کو خیر آباد کہہ کر ڈولی میں بیٹھ کر الوداع ہو گئی۔ نئی زندگی منتظر تھی، نئے رشتے تھے، نئے چہرے تھے، گھر نیا تھا، ہر چیز پرائی تھی۔ پہلی رات ہی شکور نے شکرانے کے نوافل ادا کیے، ہاتھ تھاما اور کہنے لگا، ہماری زندگی کا آغاز محبت آج سے شروع ہوا۔ بس میں اللہ سے دعا کرتا ہوں میں ثابت قدم رہوں، میں آپ کو سارے حقوق دے سکوں۔ شکور بہت ہی اچھا لڑکا تھا۔ کہنے لگا، میں امیر نہیں ہوں، کچا مکان ہے، چھت لکڑی کا ہے، بارشوں میں چھت سے پانی بھی ٹپکتا ہے۔ محبت کروں گا انشاءاللہ محنت کروں گا انشاءاللہ ہم پکا گھر بھی بنا لیں گے۔ اس زمانے میں پکا گھر ہونا آج کے زمانے میں تاج محل ہونے کے برابر ہوا کرتا تھا۔ جگر نے ہاتھ تھام کر کہا، آپ کی محبت، آپ کا پیار میرے ساتھ ہے تو مجھے فرق نہیں پڑتا یہ گھر کچا ہے، ماربل فانوس لگا ہو، آپ کا ساتھ ہو تو میرے لیے یہ گھر جنت ہے۔ دونوں میں محبت حد سے زیادہ تھی۔ دن گزرتے گئے، دونوں میں محبت بڑھنے لگی۔ شکور ڈیوٹی پہ چلا جاتا، مہینے کے بعد کچھ دن چھٹی آیا کرتا تھا۔ جگر کا سجنا سنورنا، انتظار کرنا اور اس کچے مکان کو سنوار کے رکھتی تھی۔ ایک دن ان دونوں میں کوئی ناراضگی ہو گئی تھی۔ جگر نے ماتھا چوم کر کہا، شکور تم سے ناراض ہو کر میں ایک سانس نہ لے سکوں۔ ہماری شادی کو 7 مہینے ہو گئے ہیں۔ وہ شکور کی ایک پل کی بھی دوری برداشت نہ کر سکتی تھی۔ وہ بہت خوش رہا کرتے تھے۔ شکور کی پوسٹنگ دور ایک شہر میں ہو گئی تھی، وہاں سے خط لکھا کرتا تھا شکور۔ گھر کے حالات ایسے ہو گئے تھے کہ شکور کے بابا بیمار ہو گئے تھے، علاج کے لیے پیسے چاہیے تھے۔ شکور کی جتنی تنخواہ تھی وہ کم تھی، اس سے گھر کا خرچہ، باپ کا علاج ممکن نہیں۔ جگن جس نے کبھی گھر سے باہر نکل کر نہ دیکھا تھا، اس نے ایک گائے ادھار پہ لے لی، اس کو چارہ ڈالنا، اس کا دودھ بیچنا۔ گھر کے حالات کے لیے وہ گھر کا سکون چھوڑ کر خود بھی محنت کرنے لگی۔ شکور نے کہا، جگن میری جان کیا ضرورت ہے تم کو کام کرنے کی؟ جگن نے کہا، شکور میرے سرتاج، آج ہمارے حالات اچھے نہیں تو کیا ہوا، ہم مل کر ایک دوسرے کا سہارا بنیں گے۔ اللہ نے رحمت کی، ان کے ہاں بیٹا ہوا، بہت خوشیاں منائیں گی تھی بیٹے کی پیدائش پہ۔ جگر نے بہت محنت کیا کرنی، اس نے ایک گائے ادھار رکھی تھی، پھر 1 سے 2 3 وہ چارہ ڈالا کرتی، وہ کاٹ کے خود لایا کرتی، دودھ بیچا کرتی، گھر کا نظام چلانے لگی۔ وہ بہت وفادار بیوی ثابت ہوتی رہی۔ اپنے سسر کو اس نے اپنا باپ بنا کے رکھا تھا، ساس سے کبھی جھگڑا نہیں کیا تھا، وہ رشتے نبھانے والی تھی، اس کو غصہ کبھی بھی نہ آیا تھا۔ وہ ان پڑھ تھی لیکن رشتوں کو خوب سمجھتی تھی، وہ کبھی ہار نہیں مانتی تھی، اس میں انا نہیں تھی۔ شکور خدا کا شکر ادا کیا کرتا تھا، اللہ نے اتنی وفا والی ہمسفر دی ہے۔ شکور جو کبھی گھر آتا دیکھتا اپنے گھر کو جگن نے کچھ مکان کو مہکا دیا تھا، وہ سینے سے لگا کے کہا کرتا تھا، جگن تم سے پہلے یہ گھر تو تھا لیکن یہ مہک نہیں تھی،
जुगन माथा चूम के कहा करती थी, शकूर ये सब खुशबू तुम्हारे साथ ही तो है, तुम्हारे बिना मेरा क्या वजूद है। सब बहुत खुश थे, लेकिन एक दिन आया कि शकूर के बाप की मौत हो गई। वो दुनिया छोड़कर चले गए। बाप के जाने के बाद शकूर का सहारा जैसे छीन गया हो। शकूर बहुत उदास रहा करता था। शकूर के बाप के मरने की देर थी। सब रिश्तेदारों ने नजरें फेर ली थी। सब ने कहा जिस घर में तुम लोग रहते हो वो हमारा है। एक ने कहा मेरे पास इसके पेपर्स हैं, ये घर खाली करो जल्दी से। किस्मत का खेल था। शकूर की मलकियत में बस एक टूटी हुई हवेली थी जिसमें गायें भैंसें बंधी हुई थी। जुगन फूट फूट कर रोने लगी। जिस घर को इसने रात दिन एक करके सजाया था वो घर आज इसका रहा ही नहीं। शकूर ने कहा जुगन मजबूरी है, ये घर छोड़ना पड़ेगा। वो अपना सामान लेकर हवेली में शिफ्ट हो गए। वहाँ एक कमरा था, उसके ऊपर छत खजूर के पत्तों की थी। जुगन ने शकूर का हाथ पकड़ा और कहने लगी, शकूर उदास ना हो, शकूर उदास ना हो, आप मैं हूँ ना आपके साथ। ये वो लम्हा होता है जब हम सफर को हम सफर की जरूरत होती है। महलों में रहने वाले तो हजार मिल जाते हैं, बुरे हालात में हम सफर कदम चूमे तो मोहब्बत का भरम रहता है। दोनों इस घर में रहने लगे। अल्लाह ने करम किया था। 5 बच्चे थे, 3 बेटे 2 बेटियां थी। बेटियां छोटी थी। शकूर ने अपने बच्चों की तस्वीरें बनवा के एक संदूक में रखी थी। कहता था जब बच्चे जवान होंगे, इनके बच्चे होंगे तो इनको दिखाया करूंगा। देखो तुम लोगों का बाप बचपन में कैसा हुआ करता था। अपने हालात बहुत बुरे थे, लेकिन शकूर चाहता था इसके बच्चे पढ़ लिख कर जाएं, किसी अच्छे मकाम पर पहुंच जाएं। जुगन सारा दिन घर के काम किया करती थी। गायें भैंसों को चारा डाल करती थी। वो अपने भाइयों की लाडली अब दिन भर काम करती थी। वो अपने हमसफर के साथ कदम से कदम मिलाकर खड़ी रही। शकूर की आर्मी में मुद्दत पूरी हो गई थी। आर्मी से रिटायर हो गया था। घर आया, जो पैसे मिले थे इससे शकूर ने बच्चों की पढ़ाई के लिए रख लिए। सब रिश्तेदार इनको मुंह लगाना गवारा नहीं करते थे, क्योंकि इनका घर टूटा फूटा सा था। एक कमरा था जिसमें 5 बच्चे और शकूर एक जुगन सोया करते थे। बड़ा बेटा 17 साल का हो चुका था। वो दोनों सब कुछ बुला कर अपने बच्चों की पढ़ाई पे ध्यान देते थे। कोई भी रिश्तेदार इनको अपना ना कहता था। जुगन वक्त के साथ साथ बीमार रहने लगी। शकूर हाथ थाम कर कहता करता था, जुगन मेरी जान, मेरा साथ छोड़कर न जाना, तुम्हारे बिना मैं कुछ नहीं हूँ। बेटे तो बड़े हो गए, लेकिन बेटियां छोटी हैं। मुझे बेटियों की बेफिक्र रहती है। तुम अपना ख्याल रखा करो। जुगन आंखें में आंसू लिए कहा करती थी, मेरी जान, मैंने बहुत सफर तय किया है तुम्हारे साथ। अब मर भी जाऊं तो क्या बुला। शकूर ने होंठ चूमकर कहा, अभी तो बेटियों की शादी करनी है जुगन, मैं तुमको कुछ न होने दूंगा। तुम्हारे बिना कौन संभालेगा हमको। तुम्हारी बेटियां तुम्हारे बिना एक पल भी नहीं रह सकती। जुगन ने मुस्कुराकर कहा, शकूर आप परेशान ना हो, आप मुझे कुछ नहीं होने वाला। सब रिश्तेदार ताने दिया करते थे, ना घर है ना जमीन जायदाद, और बच्चों को पढ़ा रहा है। कुछ ने तो कहा अपने बड़े बेटे को काम पे लगा दो, हालात कुछ ठीक हो जाएंगे। लेकिन जुगन कहा करती थी, जब तक हम में सांस है हम काम करने के लिए अपने बच्चों को पढ़ाना है। वक्त गुजरता गया। बड़ा बेटा पुलिस में भर्ती हो गया। बहुत खुश हुए थे। जुगन का ख्वाब पूरा हुआ था। शकूर बहुत खुश था। शकूर सब लोगों को खुशी खुशी से बताया करता था, देखो मेरा बेटा पुलिस में भर्ती हो गया है। सब रिश्तेदारों के बड़े बड़े मकान थे, खूबसूरत घर बना लिए थे, लेकिन शकूर को इनके बच्चों को गरीब समझकर अपने घरों में आने ना दिया करते थे, क्योंकि इनके कपड़े फटे हुआ करते थे, ना वो गरीब थे। एक दिन शकूर ने जुगन से कहा, हमारा छोटा बेटा कहाँ रहा था, चाचू ने कार ली है, अल्लाह हमको भी कार देगा, हमारा भी इतना बड़ा घर होगा। वो हसरत भरी निगाहों से लोगों के बड़े बड़े घर देखा करते थे। जुगन सीने से लगाकर कहा करते थे, शकूर मेरी जान, अल्लाह हमको भी देगा, तुम क्यों उदास होते हो। शकूर कहा करता था, सब रिश्तेदार फिर हमारे घर भी आया करेंगे ना। शकूर कहा करता था, सब रिश्तेदार फिर हमारे घर भी आया करेंगे ना। जुगन की आंखों में आंसू थे। इसने कहा, शकूर सब आएंगे, तुम ना परेशान हुआ करो। एक दिन जुगन बहुत बीमार हो गई थी। इमरजेंसी अस्पताल लेकर गए। सब बच्चे रो रहे थे। बेटियां माँ को देख जोर जोर से रोने लगी थी। जुगन ने अपनी बेटियों को चूमा, कहने लगी, अपने बाप का ख्याल रखना मेरी शहजादी, भाइयों से ना लड़ना, एक दूसरे के सर को तेल लगाया करना, कंघी किया करना, क्या पता मैं अब जिंदा ना रहूं। शकूर चीख चिक कर रो रहा था। जुगन मेरी जान, तुम तो मेरा सहारा हो, तुम्हारे साथ तो हम जीते हैं, तुम हार गई तो हम भी मर जाएंगे। देखो तुम्हारा बेटा पुलिस में है, दूसरा भी हो जाएगा, देखो ना अपनी बेटियों को कौन संभालेगा। इनको जुगन ने कहा, शकूर मैंने 40 साल गुजारे हैं तुम्हारे साथ। शकूर बेटियों को कुछ ना कहा करना, इनको डांटना ना करना, मेरे बाद मेरी कमी ना होने देना, इनको वो बहुत लाडली सी हैं, मुझसे कोई गलती हुई तो मुझे माफ कर देना। शकूर ने माथा चूमा और कहने लगा, जुगन तुमको कुछ नहीं होगा, तुम क्यों दिल छोटा कर रही हो। शकूर ने बच्चों को सीने से लगाया और जुगन को देखने लगा, खुदा से दुआ करने लगा, या खुदा मेरे जुगन को कुछ ना होने देना। इसने सारी जिंदगी बहुत कांटों बड़ा सफर किया है, अब सुकून का वक्त आया तो तुम इसको ना ले जाना।
हमसे खुदा को तरस आ गया। जुगन ठीक हो गई, घर आ गई, वक्त गुजरता गया। दूसरा बेटा भी पुलिस में भर्ती हो गया। तीसरा बेटा बैरून मुल्क चला गया डॉक्टर का कोर्स करके। अल्लाह ने हाथ थाम लिया, इनके हालात ठीक होने लगे थे। शकूर ने अल्लाह को सजदा किया। गरीबी के दिनों से अच्छे हालात की तरफ सफर शुरू हो चुका था। शकूर ने नया घर बनाने के लिए प्लानिंग बनाना शुरू किया था। वो लोगों से कहा करता था, अल्लाह ने मुझे भी तौफीक दी है, मैं भी घर बनाऊंगा। वो भी अब नए कपड़े पहनकर जाया करता था लोगों में। एक दिन घर बैठा अपने पुराने दिन याद कर रहा था। क्या क्या गुजरी थी, कैसे हालात से गुजर रहा था, क्या दिन देखे थे। इसी सोच में था कि दिल में दर्द होने लगा। दर्द बर्दाश्त से बाहर हुआ तो अस्पताल ले गए। डॉक्टर्स ने कहा हार्ट अटैक आया है। जुगन ने कहा, शकूर क्यों सोचते हो इतना, अल्लाह का शुक्र अदा किया करो, हमारे हालात बहुत तर हो रहे हैं, बेटे कमाने लग गए हैं। शकूर ने कहा, जुगन याद है जब हम भूखे सोया करते थे, कोई हमारा हाल तक न पूछा करता था। जुगन आंसू चूमकर कहने लगी, अल्लाह का इम्तिहान था, वो अल्लाह का शुक्र है, हम कामयाब रहे। शकूर का दर्द बढ़ता गया, दिन ब दिन वो कमजोर होता गया। बड़े बेटे की शादी कर दी। इधर शकूर की हालत बिगड़ने लगी थी। शकूर को तो जैसे महसूस हो चुका था इसका आखिरी वक्त आन पहुंचा है, वक्त जुदाई आ गया है। वो अपनी बेटियों को चूमने लगा, वसीयत करने लगा, जुगन मैं मरना नहीं चाहता, लेकिन मुझे लगता है अब मैं ज्यादा वक्त जिंदा नहीं रहूंगा। बेटियों के अच्छे खानदान में रिश्ते करना और मेरी छोटी बेटी को किसी चीज की कमी न होने देना। रात का वक्त था। शकूर ने कहा, जुगन अपने तीनों बेटों को बुला लो, कहो मुझे मिल जाएं आकर। जुगन ने कहा, शकूर तुमको कुछ नहीं होगा, बेटे कल ही आ जाएंगे। जुगन ने बेटों को फोन किया, आने का कहा। रात को शकूर के दिल का दर्द हद से बढ़ गया। अस्पताल ले जाने लगे तो शकूर ने कहा, रुक जाओ जुगन। इसने घर के सब कमरे देखे, बेटों को सीने से लगाया, आखिरी बार घर के चूल्हे के पास बैठा जाकर और जोर जोर से रोने लगा। जुगन क्या बता अब नसीब में हो मेरा दोबारा इस चूल्हे पे पास बैठकर तुम्हारे हाथ का खाना खाना, इसने कहा। इसने घर को बेबसी निगाहों से देखा, गाड़ी में बैठा और ओझल होने तक घर को देखता रहा, वसीयत करता रहा, बेटों का ख्याल रखना, जुगन अपना भी ख्याल रखना, मेरा सफर शायद इतना ही था, जुगन बेटियों को रुखसत करके आना तुम। शकूर ने जुगन का हाथ चूमा और कहने लगा, जुगन बेटों के मिलने तक मुझे बचा लो, मुझे अपने बेटों को सीने से लगाना है। एक बार इतना कहना था। अस्पताल के दरवाजे के सामने पहुंचा थे कि जिंदगी दगा दे गई, सांसें रुक गई, दुनिया बदल गई, अरमान बिखर गए, सब ख्वाब खाक हो गए। जुगन चीखे मारने लगी। जुगन की आंखों के सामने से बारात से लेकर अब तक का सारा सफर पल पल में गुजर गया। शकूर हाथ छुड़ाकर चला गया। जीने मरने की जो वजह था जुदा हो गया। देखते देखते दूसरे दिन बेटे आ गए, बाप को बेबस निगाहों से देखने लगे। सुकून का वक्त आया था, बाप हमेशा के लिए सो गया था। बेटियां बाप को दुहाई दे रही थी। आज शकूर के बेटों ने बड़े बड़े घर बना लिए हैं, कारें हैं, पैसा है, सब कुछ है, लेकिन आज शकूर साथ नहीं है। आज भी बाप को याद करते हैं तो आंखें भीग जाती हैं। दोस्तों, ऐसी बहुत सी कहानियां सच्ची होती हैं कि माँ बाप वालिदैन के लिए बहुत कुछ करते हैं, लेकिन जब उनके सुकून का वक्त आता है तो वो इस दुनिया से रुखसत हो जाते हैं। अपने माँ बाप की कदर करें, अपने माँ बाप की खिदमत करें और उनका सहारा बने। दोस्तों, अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और इस चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबा दें ताकि आने वाली तमाम वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँच सकें। शुक्रिया।